مسیح عزیز بھائیوں بہنوں، کاندلے والا میں آ کر میں نہایت شادمان ہوں۔ آپ کے روایتی استقبال نے دل باغ باغ کیا ہے۔ اکتوبر کا مہینہ زیارتوں کا مہینہ ہے۔ اکتوبر کا مہینہ بشارت کا مہینہ ہے، لیکن اکتوبر کا مہینہ سینڈ کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ 9 اور 10 اکتوبر کو پاپا اعظم نے اس سینڈ کا آغاز کیا جو 2023 تک چلے گا، اور اس کے معنی ہے کہ ہم پاک روح کی ہدایت میں اکٹھے بیٹھے غور و خوض کریں، بات چیت کریں، صلاح مشورے کریں اور دیکھیں کہ موجودہ دور میں کلیسیا کی رہنمائی پاک روح کیسے کرتا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے ایک دعا مرتب کی ہے۔ سب سے پہلے میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ روح القدس، ہم تیرے حضور کھڑے ہیں۔ اے روح القدس، ہم تیرے حضور کھڑے ہیں، جیسے ہم تیرے نام میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنا مسکن بنا، ہمیں سکھا کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے اور ہم کس طرح اس کی پیروی کریں۔ ہم کمزور اور گناہ گار ہیں، ہمیں بد نظمی کو فروغ نہ دینے دے۔ ہماری مدد کر تاکہ جہالت ہمیں غلط راستے پر نہ لے جائے اور نہ ہی جانبداری ہمارے اعمال کو متاثر کرنے پائے۔ بخش دے کہ ہم تجھ میں اپنے اتحاد کی جستجو کریں، تاکہ ہم مل کر اپنی زندگی کا سفر جاری رکھیں۔ ہمیں حق اور سچ کی راہ سے نہ بھٹکنے دے۔ ہم یہ سب کچھ تجھ سے مانگتے ہیں، تو جو ہر وقت اور ہر جگہ کام کرتا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک باپ اور بیٹے کی رفاقت میں رہتا ہے۔ آمین۔ سو بھائیو بہنوں، آج جب ہم مقدسہ مریم کے دامن میں اس کی زیارت کے جمع ہوئے ہیں، تو فادرز نے جو ہمارے لیے عنوان چنا ہے وہ ہے خاندانی زندگی۔ اور میں کہتا ہوں کہ خاندانی زندگی ایک عالمگیر تجربہ ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب، تمام عقیدے، تمام معاشرے اس حقیقت کو پیش کرتے ہیں، اور دھرتی کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس بندھن میں بندھے ہیں۔ ان کا اپنا اپنا
نقطہ نظر ہے، بہرحال یہ ایک آفاقی حقیقت ہے، ایک عالمگیر تجربہ ہے کہ نکاح کا بندھن یا خاندانی زندگی دنیا کے ہر معاشرے میں موجود ہے۔ ان کی اپنی اپنی جو ہیں وہ خاص باتیں ہیں جو ایک مذہب کے گھرانے کو، ایک عقیدے کے گھرانے کو یا خاندانوں کو دوسروں سے الگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ تجربہ، یہ زندگی سب معاشروں میں ہے۔ ہم یہاں اپنے عقیدے کی بات کریں گے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن ہم اپنے کیتھولک عقیدے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ خاندانی زندگی کسی فلاسفر نے ایجاد نہیں کی، کسی ماہر سماجیات نے اس کا اختراع نہیں کیا، بلکہ خود خالق خدا جو ہے وہ اس اٹوٹ بندھن کا قائم کرنے والا ہے۔ تکوین کی کتاب کے دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اکیلا تھا اور خدا کو تنہائی پسند نہیں آئی۔ اس نے آدم پہ نیند بھیجی، وہ سو گیا اور اس کی پسلی سے ہوا کو نکالا، اور جب ہوا اس کے پاس لائی گئی تو اس نے محسوس کیا کہ اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اور یوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں پہلا خاندان وجود میں آیا۔ تو خدا جو ہے اس کنبے کا، اس گھرانے کا خالق ہے، اور وہاں یہ حکم دیا گیا پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خاندان میں میاں بیوی کی رفاقت سے نئے افراد آتے ہیں۔ تو خدا نے قائن اور حابل کی صورت میں اس جوڑے کو اولاد دی۔ اس سے پہلے یہ ایک مکمل خاندان تھا، خدا کی رفاقت میں رہتا تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، ڈر خوف نہیں تھا، خدا کے ساتھ صبح شام چہل قدمی ہوتی تھی۔ اور پھر جب گناہ نے ان کے گھر میں جگہ پائی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہی افراد جو ایک دوسرے کو پا کر اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے، یہ عورت جو تو نے مجھے دی ہے اس نے یہ پھل دیا۔ اسی طرح عورت بھی جو ہے وہ شیطان پہ، سانپ پہ الزام لگاتی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رشتوں میں دراڑ آ گئی ہے، دوری آ گئی ہے، جدائی آ گئی ہے۔ جو ایک دوسرے کے بنا نہیں رہتے تھے اب ایک دوسرے سے بیزار رہنے لگے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہی خدا نجات کا وسیلہ دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ اگر عورت کے وسیلے سے گناہ آیا ہے تو عورت ہی کے وسیلے سے نجات آئے گی۔ اور یہ وعدہ جو ہے مقدسہ مریم
की ज़ात में पूरा होता है। तो देख ले, जब घर को चलाना है तो ऐसा मिजाज होना चाहिए। यहाँ तो बीवी का लिखा, लेकिन पूरे घराने का ऐसा मिजाज हो कि अपने हकूक का भी पता हो, अपने फराइज का भी पता हो, अपने घर को कैसे संभालना है, सिलाई कढ़ाई करनी है, काट छांट करनी है, पौधे हैं उनको पानी देना है, उनको धूप में रखना है, जब सूरज तेज हो उनको जो है साए में करना है। घर में जो मेहमान आते हैं उनकी उम्दगी से खिदमत करनी है। तो आज हम देख सकते हैं कि कई दफ़ा वालिदैन बच्चों पे सिर्फ तनकीद करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, लोगों के सामने कहते हैं हमारे बच्चे तो निकम्मे हैं, बेकार हैं, इनको कुछ नहीं आता, इन्हें एहसास नहीं है, ये बोझ बने हुए हैं। तो ये बातें बच्चों को और बिगाड़ती हैं, बच्चों को खुद से बनाती हैं, बच्चों को कायल करती हैं कि वो बाहर मोहब्बत ढूंढें। फिर वो कभी शराब के जरिए ये ढूंढते हैं, कभी मनशियात के जरिए ये मोहब्बत ढूंढते हैं, या वो घर से फरार हो जाते हैं। तो देखिए, पालूस रसूल ने मुख्तसर अंदाज में खानदानों को खुशहाल बनाने के लिए, खानदानों को कामयाब बनाने के लिए, खानदानों को मजबूत बनाने के लिए कितनी उम्दा नसीहत की है। बाप को क्या करना है, माँ को क्या करना है, बच्चों को क्या करना है और वालिदों को क्या करना है। ये कामल घरानों के लिए बातें हैं। फिर हम इंजील पाक में भी सुन लिया कि वो घराना कामयाब है जो चट्टान पे बना है, जो चट्टान पे बना है। आंधियां आती हैं, जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर है। तो ये आंधियां, ये जलजले, ये तूफान क्या है? कभी बीमारी आ सकती है, कभी बेरोजगारी आ सकती है, कभी और कोई अनदेखी जो है सूरत हाल आ सकती है, लेकिन वो घर जो है कायम रहेगा जो अपने उन वादों को याद रखेगा। अब इसी तनाज़ुर में सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि हमारे बहुत से गाने ऐसे हैं जो दुखों के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद गुर्बत में अपने वादों की पासदारी करते हैं, अपने बच्चों को अच्छा माहौल फराहम करते हैं, अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उन्हें अपने घराने के और खुदा के और कलीसिया के वफादार बनाते हैं। तो ऐसे घराने शाबाश के मुस्तहिक हैं, पजीराई के मुस्तहिक हैं, तहसीन के मुस्तकिल हैं, और हम उनको मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अगर हम हकीकत में देखें, दुनिया का तकाबली जायजा लें, तो फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ये माशरे की जो इकाई है अब वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये टूट बंटन है, ये खुदा का खलक किया हुआ है, लेकिन अब लोग इस पे ज़रबे लगाने लगे हैं, और दुनिया का जो खानदानी निज़ाम जो है वो खतरे में है। कुछ लोग औलाद को बोझ समझने लगे हैं, और इसको मिटाने के लिए, इसको वजूद को ख़त्म करने के लिए वो
शर्मनाक लफ्ज इस्तेमाल करके वो कहते अनफेयर मीन्स, शेमफुल मीन्स है कि वो शर्मनाक ज़राए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो घरों में बुजुर्ग हैं उनको बोझ समझते हैं और उनको मिटाने के लिए वो जो है उनसे जान छुड़ाने के लिए उतनी से जैसा जरिया इस्तेमाल करते हैं। घर में जो माजूर अफराद हैं, खुसूसी लोग हैं, उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो पापा आज़म ने पासबानों को हिदायत की है कि ख़ानदानी ज़िंदगी पे ख़ास जोर दें, मुलाकातों के लिए जाएं, ख़ासकर जहाँ गुर्बत है, जहाँ बीमारी है, जहाँ किसी को भी ताज़ा जो ख़तरनाक बीमारी जो है मालूम हुई है, जहाँ अफसोस का लम्हा है, जहाँ बेरोज़गारी है, जहाँ ख़ानदान को अपना घर छोड़ना पड़ा, तो यहाँ वो ख़ास कहते हैं जिनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है इज़ाल सानी की वजह से या किसी और वजह से। जहाँ लड़ाई झगड़े हैं, जहाँ शायद एक माँ है या बाप है और एक फरीक मर गया है, बच्चे हैं जिनकी बहुत शख्स ने कफालत करनी है, तो वो कायनों को, पासबानों को हिदायत करते हैं कैसे अफराद के साथ, जिनको कभी हाशिया बर्दार किया जाता था कि उन्होंने कलीसिया के खिलाफ गुनाह किया है, सक्रामेंटों से निकल गए हैं, उनको भी ना छोड़ें, उनसे भी मोहब्बत दिखाएं, उनके भी काम आए, क्योंकि कलीसिया सबके लिए माँ का दर्जा रखती है। तो आज जब वो हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमारी हिदायत करते हैं, तो हमने उनकी बात सुननी है, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं कि हम ऐसी दुनिया से खुश नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ख़ानदानों में लड़ाई झगड़ा है तो वही बाहर आता है, और फिर वही जो लड़ाई झगड़ा नफरत तासब है वो आलमी जंग बन जाती है। इसलिए ख़ानदानों में कलाम पढ़ा जाए, ख़ानदानों में रोज़नी पढ़ी जाए। मुकद्दसा मरियम ख़ानदानों की मलका है, रोज़नी पढ़ी जाए, ख़ानदानों में बातचीत हो, सुलह सलामती हो, ख़ानदानों में सुना जाए, ख़ानदानों में आर्डर दिए जाए, मशवरा किया जाए।